पर्व को मु प्रसंग देइछि यीशु को बिना बंचिबा बेकार। आसंता माने धीरे धीरे पढ़िबा पे चेष्टा करिबा। प्रथम रे पढ़िबा प्रथम 8 पद, प्रथम 8 पद। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଅଛ। ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳିପାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। କେହି ଯେବେ ମୋ ଠାରେ ନ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ଶାଖା ପରି ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ। ପୁଣି ଲୋକେ ସେଗୁଡାକ ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡାକ ପୋଡିଯାଏ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। प्रभु जीशु ख्रीस्ट किपरि आमे फल फलिबा से विषय से कहउछन। प्रथम रे कहउछंती मु प्रकृत द्राक्षालता। एटा बाइबल रे अन्य द्राक्षालता विषय कहा जाय, वन्य द्राक्षालता। तो प्रभु जीशु कहउछन मु प्रकृत द्राक्षालता, मोर पिता कृषक। ते कहिबार अर्थ कोन? मोर पिता ही मते रोपण करिछन। मोर पिता जे कृषक अटंती से मते रोपण करिछन। मु प्रकृत द्राक्षालता, मोर पिता कृषक। मु पुणी थे कहवाई चाहे जे आपण मो गोटे सुजोग सब बेले रही, सब बेले गोटे सुजोग आम रही फल फलिबा। आमे किपरि फल फली पार। प्रभु जीशु ख्रीस्ट अपना पितांकर परिचय दौरान कृषक। मु सब बेले कहे जे आपणकर पिता कौन करती कहवाई के लज्जा बोध करें। हुए तो से कुली मजूरी करुथाई पारती, अनेके भूल काम भी करती। से कहवा समय मुंड टिके पिला तलक मुंड नुआई दियंती, मो बापा एमती करुछंती, काम करुछंती, लज्जार विषय। किंतु जदि कुली मजूरी भी करुछंती, छोट कार्य भी करुछंती, कार्य करुछंती, तो ये आम देखुचु मु प्रकृतर द्राक्षालता, गोटे मोहर पिता कृषक। मो ठारे थिबा कौनसी शाखा फल न फले ता से काटी पकाती, आ जेकोसी शाखा फल फले अधिक फलिबा निमंते से ता परिष्कार करती। बेले बेले आपण जीवन में दुख कष्ट समस्या आसे, यहाँ आपण को नष्ट करने नुहे, आपण को अधिक फल फल। गछ गुड़िक कौन करा जाए? चांची दिया जाए, कटा जाए। आप देखिथे सजना गछ, नहीं सजना छुई गछ देखिए वर्ष को थे काटी दिखती, से छोट छोट कर काटी दिखती। आम भाव कहीं काटिल, से कह ना आ भल फल फल। काटी दिया सफा करा जाए, आ केमिति परिष्कार हुए? मु तुमको जो वाक्य कही अच्छी से जो तुम परिष्कृत हो सारी अछ, मो ठारे रुह। ये आप देखिए ए अध्याय रे मस्त टे ध्यान दिंतु। प्रथम पदरे यीशु कहते मोहर पिता कृषक। मोहर पिता आप 7 पदर देखिए से कहते मोहर वाक्य, और 8 पदर कहते मोहर प्रकृत शिष्य। 3टा विषय कहते मोहर पिता, मोहर वाक्य, मोहर प्रकृत शिष्य। 3टा विषय मोहर मोहर मोहर।
अंडरलाइन कर कारण जीशु बिना आमर कौन परिचय नहीं तापर से कौन कहते 5 पदरे मु द्राक्षालता तुम शाखा जे मो ठारे रुहे और मु जहाँ रुहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुमने किछि करि पारो नहीं मो बिना तुम्हें माने किछि करि पारो नहीं आमान जीवन में गुड़े विषय प्रयास करिथाउ किंतु तार कौन फल पाई न था तार मूल कारण कौन आम जीशु को बिना करने चेष्टा कर प्रभु जीशु ख्रीस्ट कौन कहते मु प्रकृत द्राक्षालता आप देखिए यात्रा पुस्तक तार 25 पर्व तार 8 पद यात्रा पुस्तक 25 तार 8 ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। आम्भे सेମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ମାନେ ମୋ ଠାରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ଠାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ମୋ ଠାରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଏବାଇଡ୍ ଇନ୍ ମି ମୋ ଠାରେ ରୁହ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବୁ ଆଉ ସେ ଆମ ଠାରେ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29 पर्व 45 पद ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବାସ କରିବା ମୋ ଠାରେ ରୁହ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି ମୋ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ବି ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଡିଜାयर କଣ ଅଟେ ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 26 पर्व 11 ଆଉ 12 ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଆବାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ ଆଉ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି ଆଉ ମୋର ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ପଦରୁ 17 ପଦ 9 ପଦରୁ 17 ପଦ ପଢିବା। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ମୋହର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାହେଲେ ମୋହର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଏହି ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ କାରଣ କର୍ତ୍ତା କଣ କରନ୍ତି ଦାସ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଅଛି କାରଣ ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଥମରେ ମୋହର ପିତା 5 ପଦ ଦେଖିଥିଲୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ 8 ପଦରେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହବ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ବୋଲି ମୋହର ପ୍ରେମ 10 ପଦରେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା 11 ପଦରେ
मोहर आनंद। तापर 14 पदरे मोहर बंधु। 16 पदरे मो नामरे माने मोहर नामरे माने आमर टोटल लाइफ टा ख्रीष्टन को सहित संयुक्त। यीशु को बिना आमर कौन परिचय नहीं। प्रथम प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको जनाती जे पिता आ मोर संपर्क कौन। इस्राएल को प्रभु कहवा पाई चाहती जे मु पिता को ठारू आसी पिता मते प्रेरण करिसन। एमान को बुझीबा बहुत कष्ट होतिला। यीशु को बुझीबा सेमान पक्षरे बहुत कष्ट करो। सेमान यीशु को अग्राह्य करी आसुछन। अपना देखिबे गीत संहिता 80 पर्व तार 8 पद। तुम्भे मिश्रर गोटे द्राक्षालत आनिल, तुम्भे गोष्ठी मानंकु तोड़ी देई ताहा रोपण कल। तुम्हें मिश्र गोटे द्राक्षालता आनिल। द्राक्षालता विषय हसे तार 10 पर्व तार प्रथम पद। इस्राएल वर्धिष्णु द्राक्षालता से आपणा फल उत्पन्न करे। से आपणा फलर बाहुल्य अनुसारे आपणा यज्ञ वेदीर संख्या वृद्धि करिअछि। ताहार देशर उन्नति अनुसारे लोकमाने मनोहर स्तंभ निर्माण करिअछन्ति। इस्राएल वर्धिष्णु द्राक्षालता प्रभु यीशु से कहवा पाई चाहती जे मु प्रकृत द्राक्षालता। तुमाने मते चिन्हि पारु ना हो किंतु मोहर पिता ही मते रोपण करिछ। मोर पिता को ठारो ही मु आसी अछि। एटा से कहवा पाई चाहती। तो एटा में देखू आमे जो 9 पदरु 17 पद देखिलु। एटी प्रभु यीशु गोटी गोटी कर कहउछन। 9 पदरे पिता जे प्रकार मते प्रेम करि अछंती मु मध्य से प्रकार तुमान को प्रेम करि अछि। मोर प्रेम रे स्थिर होई रहिथा। तापर से कहउछन मोर आज्ञा पालन करो ताहेले मोर प्रेम रे स्थिर होई रहिबो। 11 पद मोर आनंद जेपरि तुमान थाए आ तुमान को आनंद जेपरि पूर्ण हुए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटी गोटी कर से कहवा पाई चाहती। तापर आमे देखू 14 पदरे मु तुमान को जो आज्ञा दे अछि ताहा जदि पालन करो तेबे तुमे माने मोहर बंधु। मोहर बंधु प्रभु यीशु कौन कहउछन मोहर बंधु। लोक भी लिखुछन यीशु को कौन पापी मानकर बंधु। लोक तार 7 पर्व 34 पदरे आमे देखुछु यीशु को कौन बोली कहा जाउछि पापी मानकर बंधु। से केवल पापी मानकर बंधु नुहंती से साधु मानकर मध्य बंधु अटन। फ्रेंड ऑफ सिनर्स नुह फ्रेंड ऑफ सेंट्स आल्सो। प्रभु यीशु केवल पापी मानकर बंधु नुहंती से साधु मानकर मध्य बंधु अटन। आउ से सुंदर भाव उपस्थापना करुछन। मोहर नाम रे पिता को जहा किछि मागिबो 16 पदरा में देखुछु से ता तुमान को देबे। आसंता माने पढ़िबा 18 पदरु 25 पद पर्यंत। 18 रु 25। जदि जगत तुम्भमानंकु घृणा करे तेबे तुम्भमानंकु घृणा करिबा पूर्वे ताहा जे मते घृणा करिअछि एहा जान। जदि तुम्हे माने जगतरु उत्पन्न होइथांत तेबे जगत तुम्भमानंकु आपणार लोक जानी स्नेह करंता। किंतु तुम्हे माने जगतरु उत्पन्न होइनाह बरं मु तुम्भमानंकु जगत मध्यरु मनोनीत करिअछि। एथि निमंते जगत तुम्भमानंकु घृणा करे। दास आपणा कर्ता थारु श्रेष्ठ नुहे। मु तुम्भमानंकु एही जो वाक्य कहिअछि ताहा स्मरण कर। जदि सेमाने मते ताड़ना करिअछंती ताहले तुम्भमानंकु मध्य ताड़ना करिवे। जदि सेमाने मोहर वाक्य पालन करिअछंती ताहले तुम्भमानंकर वाक्य मध्य पालन करिवे। किंतु सेमाने मोहर प्रेरणकर्तांकु जानि नथिबारु मोहर नाम सकाशे तुम्भमानंकु प्रति एही समस्त करिवे। जदि मु आसी सेमानंकु कहि नथांती ताहले सेमानंक पाप होई नथांता।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବାହାନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ମୋତେ ଘୃଣା କରେ ସେ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରେ। ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ ଆଉ କେହି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଓ ମୋର ପିତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅକାରଣରେ ମୋତେ ଘୃଣା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏପରି ଘଟୁଅଛି। ବାସ୍ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ 8 ପଦରେ ଆମେ କିପରି ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିପାରିବା, ଯେ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯିବି, ତୁମେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇଯିବ। ସେମାନେ ମତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ବି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଜଗତ ମତେ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବି ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ। ଜଗତ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖୁ, ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ସହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଜାଣିକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାପ ହଉଛି। ସେମାନେ ମତେ ଆଉ ମୋର ପିତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଘୃଣା କଲେ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତା, ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ବି ଘୃଣା କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତା, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଏମାନେ କହିଲେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ଶିଖିବ। ପ୍ରଥମରେ ଫଳ ଫଳିବ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଆଉ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 26 ଆଉ 27 ପଦ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହିର୍ଗତ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ସହିତ ରହିଅଛ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ଏ ଦିଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହିର୍ଗତ ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ତୁମେ ବି ସାକ୍ଷୀ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ସହିତ ରହିଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 10ଟି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ମୋହର ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, 7 ପଦରେ ମୋହର ବାକ୍ୟ, 8 ପଦରେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ, 9 ପଦରେ ମୋହର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ, 10 ପଦରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ମୋହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, 11 ପଦ ମୋହର ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 7ମ ବିଷୟ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର, ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ 16 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 26 ପଦରେ ମୋହର ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ, 27 ପଦରେ ମୋ ସହିତ ରହିଅଛ। 10ଟି ବିଷୟ
ମୋ ସହିତ ମୋ ମୋହର ମୋ ସହିତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ବେକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ପରିବାର, ଆମର ସହଭାଗିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଯୋହନ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ, ଘନିଷ୍ଠତାରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡାକ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗିକି ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କିପରି ଫଳ ଫଳି ପାରିବା, କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବା, କିପରି ଦୁଃଖ ସହିପାରିବା, କିପରି ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା, ଏହା ଆଜି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦୁଃଖ ସହିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆମେ କାଟି ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ। ଆମେନ୍। ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ।